सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। மலர்களின் நடுவினில் ஒரு ரோஜா, மக்களின் மத்தியிலே காமராஜா. மலர்களின் நடுவினில் ஒரு ரோஜா, மக்களின் மத்தியிலே காமராஜா. எத்தனையோ தலைவர் உண்டு இந்நாட்டில், எவ்வளவோ பொருள் உண்டு அவர் வீட்டில். இத்தனையும் தேடாத எதையும் நாடாத, இத்தனையும் தேடாத எதையும் நாடாத, அத்தனையும் பெற்றவர் தான் காமராஜா, எங்கள் காமராஜா. மலர்களின் நடுவினில் ஒரு ரோஜா, மக்களின் மத்தியிலே காமராஜா. இந்தியா என்பதுதான் அவர் வீடு, இந்திய மக்கள் எல்லாம் அவர் பிள்ளை. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், பதீத பாவன சீதாராம். ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், பதீத பாவன சீதாராம். ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், பதீத பாவன சீதாராம். இந்தியா என்பதுதான் அவர் வீடு, இந்திய மக்கள் எல்லாம் அவர் பிள்ளை. கண்ணும் கருத்துடனே காக்கும் மனத்துடனே, கண்ணும் கருத்துடனே காக்கும் மனத்துடனே எண்ணும் தலைவர் எங்கள் காமராஜா. மலர்களின் நடுவினில் ஒரு ரோஜா, மக்களின் மத்தியிலே காமராஜா. எல்லாருக்கும் உள்ளவர் தான் நம் தலைவர், பொல்லாங்கு சொல்லாத பெரும் தலைவர். எல்லாருக்கும் உள்ளவர் தான் நம் தலைவர், பொல்லாங்கு சொல்லாத பெரும் தலைவர். எல்லா நலமுடனே எல்லோ இதயத்திலும், எல்லா நலமுடனே எல்லோ இதயத்திலும் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் காமராஜா, பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் காமராஜா, எங்கள் காமராஜா. மலர்களின் நடுவினில் ஒரு ரோஜா, மக்களின் மத்தியிலே காமராஜா. காமராஜா, எங்கள் காமராஜா, எங்கள் காமராஜா. ஒரு நாள் இரவில் கண் உறக்கம் பிடிக்கவில்லை,
தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு, தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு. இந்த ஊர் என்ன சொந்த வீடென்ன, இந்த ஊர் என்ன சொந்த வீடென்ன, ஞான பெண்ணே வாழ்வின் பொருள் என்ன, நீ வந்த கதை என்ன, வாழ்வின் பொருள் என்ன, நீ வந்த கதை என்ன. நான் கேட்டு தாய் தந்தை படைத்தாரா, நான் கேட்டு தாய் தந்தை படைத்தாரா, இல்லை என் பிள்ளை என்னை கேட்டு பிறந்தானா, தெய்வம் செய்த பாவம் இது போடி தங்கச்சி, கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு இதுதான் என் கட்சி. ஆதி வீடு அந்தம் காடு இதில் நான் என்ன, அடியே நீ என்ன ஞான பெண்ணே வாழ்வின் பொருள் என்ன, நீ வந்த கதை என்ன. தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு, தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு. கோயில் இதில் என்ன அபிஷேகம், உன் மனமெங்கும் தெருக்கூத்து பகல் வேஷம், கள்ளிக்கென்ன முள்ளில் வேலி போடி தங்கச்சி, காட்டுக்கேறு தோட்டக்காரன் இதுதான் என் கட்சி. கொண்டதென்ன கொடுப்பதென்ன இதில் தாய் என்ன, மணந்த தாரம் என்ன ஞான பெண்ணே வாழ்வின் பொருள் என்ன, நீ வந்த கதை என்ன. தெரிந்தாலே சித்தாந்தம், அது தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம், மண்ணை தோண்டி கண்ணீர் தேடும் அன்பு தங்கச்சி, என்னை தோண்டி ஞானம் கண்டேன் இதுதான் என் கட்சி. உண்மை என்ன பொய்மை என்ன இதில் தேன் என்ன, கடிக்கும் தேள் என்ன ஞான பெண்ணே வாழ்வின் பொருள் என்ன, நீ வந்த கதை என்ன. தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு, தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு. Happy! Ra da 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 ra 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 ra. Ha 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 ha. Hey, Jolly like, Jolly Katrina, Jolly like, somebody Anna, Jolly like. Jolly like, Jolly Katrina, Jolly like, somebody Anna, Jolly like. Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy. Oh, daddy, 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 oh,
வாலிப வயதில் பேசலாமோ பரட்டு வேதாந்தம் பரட்டு வேதாந்தம் வாலிப வயதில் பேசலாமோ பரட்டு வேதாந்தம் பரட்டு வேதாந்தம் வாழ்க்கை இன்பமாய் வாழ்வதற்கே தக்கிக்கும்பா தக்கிக்கும்பா லைஃப் இஸ் ஃபார் லிவிங் மை டியர் பாய் வாழ்க்கை இன்பமாய் வாழ்வதற்கே அப்பா இது வாலிப சித்தாந்தம் ஜாலி லைஃப் ஜாலி கட்டினா ஜாலி லைஃப் நம்படியானா ஜாலி லைஃப் ஓடரி 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 கல்யாணம் ஆனதும் கொண்டாட்டி கூடவே கொண்டாட்டம் போடுவேன் பின்னாலே நீயும் ஓடுவேன் என்ன சொன்னாலும் பின்பாட்டு பாடுவேன் கொண்டாட்டி கூடவே கொண்டாட்டம் போடுவேன் பின்னாலே நீயும் ஓடுவேன் என்ன சொன்னாலும் பின்பாட்டு பாடுவேன் என்னை கண்டாலும் காணாத மாதிரி ஏதோ காணாததை கண்ட மாதிரி அக்குது பெண்டாட்டி கூடவே கொண்டாட்டம் போடுவேன் பின்னாலே நீயும் ஓடுவேன் என்ன சொன்னாலும் பின்பாட்டு பாடுவேன் தாலி கட்டினா ஜாலி லைஃப் தம்பதியானா ஜாலி லைஃப் ஜாலி. என்னடா அர்த்தராட்சத்தை ஒரே கலாட்டா? ముందుగా మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం అయ్యప్ప ఎవరు? అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అణువు నుంచి పరమాణువు దాకా వ్యాపించి ఉన్నది పరమాత్మ స్వరూపము, భక్త సులభుడు, భగవానుడు, జ్యోతిస్వరూపుడు అయ్యప్ప. కులం, మతం, వర్ణం, వర్గం ఏ భేదము లేకుండా ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య ఉన్న అనుసంధానంగా, ప్రకృతి స్వరూపంగా, పరమాత్మగా ప్రతి జీవాత్మలో నేనే ఉన్నాను అని సహపంక్తి భోజనాల్ని చేయించి తన వద్దకి పిలిపించుకుండే మహాశక్తి స్వరూపుడు అయ్యప్ప స్వామి. ఒక మానవాత్మ పరమాత్మగా, దైవం మానుష రూపేణగా భూమి మీదకొచ్చి మనిషి దైవంగా మారిన తీరుని తెలియచేస్తుంది ఆ స్వామి చరితం. అయ్యప్ప చరితానికి సంబంధించి ఎన్నో కథాంశాలున్నాయి. ముందుగా మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం అయ్యప్ప ఎవరు? భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్వవిధులు, భగవద్బంధువులు అయిన మీ అందరికీ తెలుసు దశావతారాలు. ఆ దశావతారాలలో శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాలు నరసింహ, వామన, పరశురామావతారాలు కేరళ దేశాన్ని పునీతం చేసినట్లుగా భావిస్తాం. అదే సమయంలో రంభకరంభులనే ఇద్దరు రాక్షస సోదరులుండేవారు. రంభుని పుత్రుడే మనందరికీ తెలిసిన మహిషాసురుడు. మహిషాసురుడు చావు లేకుండా బ్రహ్మ నుంచి వరం పొందాలని భావించి ఘోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాడు. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై, మహిషా, ఏమి నీ కోరిక అంటే, భూలోకవాసులెవ్వరి చేతను, ఈ జీవులెవ్వరి చేతను చావు లేకుండా చిరంజీవత్వాన్ని ప్రసాదించమన్నాడు. మహిషుడు భక్త సులభుడు భగవానుడు కనుక అస్తు అన్నాడు బ్రహ్మ. బ్రహ్మవరం పొందిన మహిషాసురుడు రెచ్చిపోయి నాకు చావు లేదు అని ఇటు భూలోకంలో ప్రజల్ని, అటు దేవలోకంలో దేవతల్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాడు.
అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు, నరకం చూపిస్తున్నాడు. దేవతలందరూ మహిషాసురుని బారికి తట్టుకోలేక త్రిమూర్తులని ప్రార్థించారు, అన్యథా శరణం నాస్తి అంటూ. ఏం చెయ్యాలో నిర్దేశించమన్నారు. వెంటనే త్రిమూర్త్యాత్మకులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల శక్తి సంపన్నత్వంతో దుర్గమ్మగా ఆ దుర్గమ్మ తల్లి చండికాదేవిగా రూపు తీర్చుకుంది. ఆ చండికాదేవి మహిషాసురుని వధించింది. మహిషాసురుని మరణంతో అతని సోదరి మహిషి దేవతలపై పగబూని బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసింది. ఆ ఘోర తపస్సుకు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకోమన్నాడు మహిషిని. మహిషి ఎవరి చేత తనకి చావు లేకుండా వరం కోరుకుంది. పుట్టిన ప్రతి జీవి గిట్టక మానడు. జన్మనెత్తిన ఏ జీవైనా దేహాన్ని వదలవలసిందే, నీకు మరణం తప్పదు అంటే మహిషి అతి తెలివితో మరణమే తప్పనప్పుడు ఈ జీవుల ఎవరి చేతను నాకు మరణం సంభవించకుండా చూసి, ఒకవేళ మరణమే తప్పనప్పుడు 2 పురుషులకు పుట్టిన బిడ్డతో మాత్రమే ఆ మరణం జరిగేలాగా వరాన్ని ఇవ్వమని బ్రహ్మని అడిగింది. బ్రహ్మ తథాస్తు అన్నాడు. అది మన అయ్యప్ప స్వామి జననానికి బీజావాప్తి అయింది. అది అంకురం. తత్ఫలితమే హరిహరపుత్రుడుగా, శివకేశవుల బిడ్డగా, ఆత్మసుతుడుగా అయ్యప్ప జననం తదనంతరంలో సాగింది. మహిషి మరణం కుదిరింది. ఇప్పుడు క్షీరసాగర మథనం జరిగింది. ఈ క్షీరసాగర మథనంలో అమృతం ఉద్భవించింది. ఆ అమృతాన్ని దేవతలకి రాక్షసులకి సమతుల్యంగా పంచే మిషతో శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని దాల్చాడు. అందరి ముందు సాక్షాత్కరించాడు. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివశ్చ హృదయం విష్ణోః విష్ణుశ్చ హృదయం శివః. శివుడు విష్ణువు 2 ఆత్మలు ఈ అయ్యప్పకి ప్రతీకాత్మ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఆత్మలు 2 ఒకటిగా ఆలింగనం చేసుకున్నాయి. ఆ ఒకటైన హృదయాల ఆలోచన మిషతో అయ్యప్ప జననం సాగింది. అది పందళ రాజ్యం, పంబానదీ తీరం. ఆ రాజ్యానికి రాజు రాజశేఖర పాండ్యన్. వేటకై తిరుగుతున్న రాజశేఖరుడికి పంబానదీ తీరంలో బాలుడు కనిపించాడు. అంతలో ఒక దివ్యర్షి వచ్చి, రాజా, సంతాన ప్రాప్తి లేని నీకు ఈ బిడ్డ భగవత్ ప్రసాదం తీసుకో, నీ కుమారునిగా పెంచుకో. మెడలో మణిహారంతో నీకు ప్రాప్తించాడు కనుక ఈ బిడ్డకి మణికంఠుడు అని నామకరణం చేసుకో. ఈ బిడ్డకి 12 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అతని మహిమలు మీకు తెలుస్తాయి అని చెప్పి బిడ్డని రాజుకు అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు దివ్యర్షి. పందల రాజు అమితానందంతో బిడ్డని తీసుకుని అంతఃపురానికెళ్లి తన భార్యకిచ్చి జరిగిందంతా చెప్పాడు. ఆ దంపతులు మణికంఠుణ్ణి అల్లారుముద్దుగా పెంచి అన్ని విద్యలు నేర్పించారు. ఆ తరువాత పందలదేశ మహారాణి కూడా గర్భవతి అయి ఒక మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. కొంతకాలానికి పందలరాజు మణికంఠుణ్ణి తన రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయాలనుకున్నాడు. మణికంఠుడికి పట్టాభిషేకం జరగడం మహామంత్రికి సుతరాము ఇష్టం లేదు. అందువల్ల మణికంఠుణ్ణి తప్పించేందుకు అనేక కుయుక్తులు పన్నాడు. మహారాణి పట్ల తనకు అమిత గౌరవం ఉన్నట్లు నటించి ఆమెకు జన్మించిన వాడికే పట్టాభిషేకం జరగడం న్యాయమని నూరిపోసి ఆమె మనస్సులో విషబీజం నాటాడు. తన పథకం వివరించాడు. మంత్రి ఆలోచనకు తలవగ్గిన మహారాణి తాను తీవ్రమైన తలనొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు కపట నాటకం ఆడింది. మహారాణికి శిరోవేదన పోవాలంటే పులిపాలతో వైద్యం చేయాలన్నాడు రాజవైద్యుడు. తల్లి పడుతున్న బాధ నిజమని నమ్మి తల్లడిల్లిన మణికంఠుడు తాను పులిపాలను తెస్తానని చెప్పి శివునికి ప్రతిరూపమైన 3 కళ్ళు కలిగిన టెంకాయలను, ఆహార పదార్థాలను ఇరుముడిగా చేసుకుని విల్లమ్ములు ధరించి ఘోరారణ్యాలకు బయలుదేరాడు మణికంఠుడు. ఆ సమయం కోసమే ఎదురుచూస్తున్న ఇంద్రుడు, దేవతలు మణికంఠుని చేరుకుని అతని జన్మవృత్తాంతం తెలిపి
మహిషి బారి నుండి తమను కాపాడండి అని వేడుకున్నారు. మణికంఠుడు దేవలోకం చేరి అక్కడ ఉన్న మహిషిని భూమిపైకి పడదోశాడు. మహిషి అరుదా నదీ తీరంలో పడింది. మణికంఠుడు ఆమె శరీరంపై నర్తనమాడి మహిషిని వధించాడు. హరిహరసుతుని పాదస్పర్శ వల్ల మహిషికి శాప విమోచనమై ఒక సుందర స్త్రీగా మారిపోయింది. తనను వివాహం చేసుకోమని అయ్యప్పను ప్రార్థించింది. అయ్యప్ప అందుకు నిరాకరించి, ఏ సంవత్సరమైతే నా వద్దకు కన్యస్వామి రాడో అప్పుడు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను అని చెప్పాడు. ఆమె సరే అని ఒప్పుకుంది. మహిషి బారి నుండి కాపాడినందుకు దేవేంద్రుడు అయ్యప్పను స్తుతించి తాను మగపులిగాను మిగిలిన దేవతలు ఆడపులులుగాను మారిపోయారు. మణికంఠుడు మగపులిని అధిరోహించి పందలకు బయలుదేరాడు. పులుల గుంపుతో వస్తున్న మణికంఠుని చూసి మంత్రి, మహారాణి ఇరువురూ తాము చేసిన దుష్కృత్యానికి బాధపడి క్షమించమని మణికంఠుని వేడుకున్నారు. తన అవతార లక్ష్యం నెరవేరినందువల్ల మణికంఠుడు మహారాజును సెలవు అడిగాడు. మహారాజు దంపతులు అందుకు బాధపడి, నీ దర్శనం మళ్ళా ఎప్పుడయ్యా అని మహారాణి, నీవు నా రాజ్యంలోనే కొలువై ఉండాలప్పా అని మహారాజు ప్రార్థించగా, ఇక నుంచి మీరు సంబోధించినట్లే అయ్యా, అప్ప అన్న పదాలతో అయ్యప్పగా నేను పిలువబడతాను. నేను ఎక్కుపెట్టిన అమ్ము ఎక్కడ వెళ్లి పడుతుందో అక్కడ నా కోవెల నిర్మించండి అని చెప్పాడు అయ్యప్ప. పందళరాజు దంపతులు అందుకు సంతసించారు. ఇంద్రుడు దేవశిల్పి విశ్వకర్మను అయ్యప్ప కోవెల నిర్మాణానికి నియమించాడు. పరశురాముడు స్వయంగా తన చేతులతో మూల విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. 18 రాళ్లను మెట్లుగా కట్టి ఆ 18 మెట్లలో 18 మంది దేవతలను ఆవాహనం చేశాడు. ఆలయంలో జ్ఞానపీఠం ఎత్తుగా కట్టబడింది. దానిపై మోకాలుకు నడుముకు యోగపట్టెడ ధరించి దగ్గరకు చేర్చిన పాదాలతో కుడిచేయి చిన్ముద్రతోనూ మోకాలి మీద ఉంచబడిన ఎడమచేతి ముద్రతోనూ పట్టబంధాసనుడుగా చిన్ముద్రధారిగా స్వామి అయ్యప్ప వెలిశాడు. ఆనాటి నుండి భక్తులు అయ్యప్పను అసంఖ్యాకంగా దర్శిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం భక్తులు మాలధారులై దీక్ష వహించి అయ్యప్ప సన్నిధానానికి వస్తారు, కోరికలీడేర్చుకుంటారు. స్వామి కృపకు పాత్ర. ముందుగా మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం, అయ్యప్ప ఎవరు? అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అణువు నుంచి పరమాణువు దాకా వ్యాపించి ఉన్నది పరమాత్మ స్వరూపము, భక్త సులభుడు, భగవానుడు, జ్యోతిస్వరూపుడు అయ్యప్ప. కులం, మతం, వర్ణం, వర్గం ఏ భేదము లేకుండా ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య ఉన్న అనుసంధానంగా ప్రకృతి స్వరూపంగా పరమాత్మగా ప్రతి జీవాత్మలో నేనే ఉన్నాను అని సహపంక్తి భోజనాల్ని చేయించి తన వద్దకి పిలిపించుకుండే మహాశక్తి స్వరూపుడు అయ్యప్ప స్వామి. ఒక మానవాత్మ పరమాత్మగా, దైవం మానుష రూపేణగా భూమి మీదకొచ్చి మనిషి దైవంగా మారిన తీరుని తెలియచేస్తుంది ఆ స్వామి చరితం. అయ్యప్ప చరితానికి సంబంధించి ఎన్నో కథాంశాలున్నాయి. ముందుగా మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం, అయ్యప్ప ఎవరు? భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్వవిధులు, భగవద్బంధువులు అయిన మీ అందరికీ తెలుసు దశావతారాలు. ఆ దశావతారాలలో శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాలు నరసింహ, వామన, పరశురామావతారాలు కేరళ దేశాన్ని పునీతం చేసినట్లుగా భావిస్తాం. అదే సమయంలో రంభకరంభులనే 2 రాక్షస సోదరులుండేవారు. రంభుని పుత్రుడే మనందరికీ తెలిసిన మహిషాసురుడు. మహిషాసురుడు చావు లేకుండా బ్రహ్మ నుంచి వరం పొందాలని భావించి ఘోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాడు. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై, మహిషా, ఏమి నీ కోరిక అంటే, భూలోకవాసులెవ్వరి చేతను, ఈ జీవులెవ్వరి చేతను
చావు లేకుండా చిరంజీవత్వాన్ని ప్రసాదించమన్నాడు మహిషుడు. భక్త సులభుడు భగవానుడు కనుక అస్తు అన్నాడు బ్రహ్మ. బ్రహ్మవరం పొందిన మహిషాసురుడు రెచ్చిపోయి నాకు చావు లేదు అని ఇటు భూలోకంలో ప్రజల్ని అటు దేవలోకంలో దేవతల్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాడు. అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు. నరకం చూపిస్తున్నాడు. దేవతలందరూ మహిషాసురుని బారికి తట్టుకోలేక త్రిమూర్తులని ప్రార్థించారు. అన్యథా శరణం నాస్తి అంటూ ఏం చెయ్యాలో నిర్దేశించమన్నారు. వెంటనే త్రిమూర్త్యాత్మకులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల శక్తి సంపన్నత్వంతో దుర్గమ్మగా ఆ దుర్గమ్మ తల్లి చండికాదేవిగా రూపు తీర్చుకుంది. ఆ చండికాదేవి మహిషాసురుని వధించింది. మహిషాసురుని మరణంతో అతని సోదరి మహిషి దేవతలపై పగబూని బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసింది. ఆ ఘోర తపస్సుకు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకోమన్నాడు మహిషిని. మహిషి ఎవరి చేత తనకి చావు లేకుండా వరం కోరుకుంది. పుట్టిన ప్రతి జీవి గిట్టక మానడు. జన్మనెత్తిన ఏ జీవైనా దేహాన్ని వదలవలసిందే, నీకు మరణం తప్పదు అంటే మహిషి అతి తెలివితో మరణమే తప్పనప్పుడు ఈ జీవుల ఎవరి చేతను నాకు మరణం సంభవించకుండా చూసి, ఒకవేళ మరణమే తప్పనప్పుడు 2 పురుషులకు పుట్టిన బిడ్డతో మాత్రమే ఆ మరణం జరిగేలాగా వరాన్ని ఇవ్వమని బ్రహ్మని అడిగింది. బ్రహ్మ తథాస్తు అన్నాడు. అది మన అయ్యప్ప స్వామి జననానికి బీజావాప్తి అయింది. అది అంకురం. తత్ఫలితమే హరిహరపుత్రుడుగా, శివకేశవుల బిడ్డగా, ఆత్మసుతుడుగా అయ్యప్ప జననం తదనంతరంలో సాగింది. మహిషి మరణం కుదిరింది. ఇప్పుడు క్షీరసాగర మథనం జరిగింది. ఈ క్షీరసాగర మథనంలో అమృతం ఉద్భవించింది. ఆ అమృతాన్ని దేవతలకి రాక్షసులకి సమతుల్యంగా పంచే మిషతో శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని దాల్చాడు. అందరి ముందు సాక్షాత్కరించాడు. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివశ్చ హృదయం విష్ణోః విష్ణుశ్చ హృదయం శివః. శివుడు విష్ణువు 2 ఆత్మలు ఈ అయ్యప్పకి ప్రతీకాత్మ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఆత్మలు 2 ఒకటిగా ఆలింగనం చేసుకున్నాయి. ఆ ఒకటైన హృదయాల ఆలోచన మిషతో అయ్యప్ప జననం సాగింది. అది పందళ రాజ్యం, పంబానదీ తీరం. ఆ రాజ్యానికి రాజు రాజశేఖర పాండ్యన్. వేటకై తిరుగుతున్న రాజశేఖరుడికి పంబానదీ తీరంలో బాలుడు కనిపించాడు. అంతలో ఒక దివ్యర్షి వచ్చి, రాజా, సంతాన ప్రాప్తి లేని నీకు ఈ బిడ్డ భగవత్ ప్రసాదం తీసుకో, నీ కుమారునిగా పెంచుకో. మెడలో మణిహారంతో నీకు ప్రాప్తించాడు కనుక ఈ బిడ్డకి మణికంఠుడు అని నామకరణం చేసుకో. ఈ బిడ్డకి 12 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అతని మహిమలు మీకు తెలుస్తాయి అని చెప్పి బిడ్డని రాజుకు అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు దివ్యర్షి. పందల రాజు అమితానందంతో బిడ్డని తీసుకుని అంతఃపురానికెళ్లి తన భార్యకిచ్చి జరిగిందంతా చెప్పాడు. ఆ దంపతులు మణికంఠుణ్ణి అల్లారుముద్దుగా పెంచి అన్ని విద్యలు నేర్పించారు. ఆ తరువాత పందలదేశ మహారాణి కూడా గర్భవతి అయి ఒక మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. కొంతకాలానికి పందలరాజు మణికంఠుణ్ణి తన రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయాలనుకున్నాడు. మణికంఠుడికి పట్టాభిషేకం జరగడం మహామంత్రికి సుతరాము ఇష్టం లేదు. అందువల్ల మణికంఠుణ్ణి తప్పించేందుకు అనేక కుయుక్తులు పన్నాడు. మహారాణి పట్ల తనకు అమిత గౌరవం ఉన్నట్లు నటించి ఆమెకు జన్మించిన వాడికే పట్టాభిషేకం జరగడం న్యాయమని నూరిపోసి ఆమె మనస్సులో విషబీజం నాటాడు. తన పథకం వివరించాడు. మంత్రి ఆలోచనకు తలవగ్గిన మహారాణి తాను తీవ్రమైన తలనొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు కపట నాటకం ఆడింది. మహారాణికి శిరోవేదన పోవాలంటే పులిపాలతో వైద్యం చేయాలన్నాడు రాజవైద్యుడు.
తల్లి పడుతున్న బాధ నిజమని నమ్మి తల్లడిల్లిన మణికంఠుడు తాను పులిపాలను తెస్తానని చెప్పి శివునికి ప్రతిరూపమైన 3 కళ్ళు కలిగిన టెంకాయలను ఆహార పదార్థాలను ఇరుముడిగా చేసుకుని విల్లమ్ములు ధరించి ఘోరారణ్యాలకు బయలుదేరాడు మణికంఠుడు. ఆ సమయం కోసమే ఎదురుచూస్తున్న ఇంద్రుడు దేవతలు మణికంఠుని చేరుకుని అతని జన్మవృత్తాంతం తెలిపి మహిషి బారి నుండి తమను కాపాడండి అని వేడుకున్నారు. మణికంఠుడు దేవలోకం చేరి అక్కడ ఉన్న మహిషిని భూమిపైకి పడదోశాడు. మహిషి అరుదా నదీ తీరంలో పడింది. మణికంఠుడు ఆమె శరీరంపై నర్తనమాడి మహిషిని వధించాడు. హరిహరసుతుని పాదస్పర్శ వల్ల మహిషికి శాప విమోచనమై ఒక సుందర స్త్రీగా మారిపోయింది. తనను వివాహం చేసుకోమని అయ్యప్పను ప్రార్థించింది. అయ్యప్ప అందుకు నిరాకరించి ఏ సంవత్సరమైతే నా వద్దకు కన్యస్వామి రాడో అప్పుడు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను అని చెప్పాడు. ఆమె సరే అని ఒప్పుకుంది. మహిషి బారి నుండి కాపాడినందుకు దేవేంద్రుడు అయ్యప్పను స్తుతించి తాను మగపులిగాను మిగిలిన దేవతలు ఆడపులులుగాను మారిపోయారు. మణికంఠుడు మగపులిని అధిరోహించి పందలకు బయలుదేరాడు. పులుల గుంపుతో వస్తున్న మణికంఠుని చూసి మంత్రి మహారాణి ఇరువురూ తాము చేసిన దుష్కృత్యానికి బాధపడి క్షమించమని మణికంఠుని వేడుకున్నారు. తన అవతార లక్ష్యం నెరవేరినందువల్ల మణికంఠుడు మహారాజును సెలవు అడిగాడు. మహారాజు దంపతులు అందుకు బాధపడి నీ దర్శనం మళ్ళా ఎప్పుడయ్యా అని మహారాణి, నీవు నా రాజ్యంలోనే కొలువై ఉండాలప్పా అని మహారాజు ప్రార్థించగా, ఇక నుంచి మీరు సంబోధించినట్లే అయ్యా అప్ప అన్న పదాలతో అయ్యప్పగా నేను పిలువబడతాను. నేను ఎక్కుపెట్టిన అమ్ము ఎక్కడ వెళ్లి పడుతుందో అక్కడ నా కోవెల నిర్మించండి అని చెప్పాడు అయ్యప్ప. పందళరాజు దంపతులు అందుకు సంతసించారు. ఇంద్రుడు దేవశిల్పి విశ్వకర్మను అయ్యప్ప కోవెల నిర్మాణానికి నియమించాడు. పరశురాముడు స్వయంగా తన చేతులతో మూల విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. 18 రాళ్లను మెట్లుగా కట్టి ఆ 18 మెట్లలో 18 మంది దేవతలను ఆవాహనం చేశాడు. ఆలయంలో జ్ఞానపీఠం ఎత్తుగా కట్టబడింది. దానిపై మోకాలుకు నడుముకు యోగపట్టెడ ధరించి దగ్గరకు చేర్చిన పాదాలతో కుడిచేయి చిన్ముద్రతోనూ మోకాలి మీద ఉంచబడిన ఎడమచేతి ముద్రతోనూ పట్టబంధాసనుడుగా చిన్ముద్రధారిగా స్వామి అయ్యప్ప వెలిశాడు. ఆనాటి నుండి భక్తులు అయ్యప్పను అసంఖ్యాకంగా దర్శిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం భక్తులు మాలధారులై దీక్ష వహించి అయ్యప్ప సన్నిధానానికి వస్తారు, కోరికలు ఈడేర్చుకుంటారు. స్వామి కృపకు పాత్ర